Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the fifth lecture about topology of metric spaces. See, in previous lecture, we were discussing this metric D infinity, which is defined on R2. And the definition is this: mod of x1 minus y1 you will calculate, mod of x2 minus y2 you will calculate, and out of these two real numbers, positive, non-negative real numbers, we will take maximum. So the definition is clear here: maximum of mod of x1 minus y1 comma mod of x2 minus y2. Right? Now what is the geometrical meaning, that also I have told in the previous lecture. हा जो पॉइंट आहे आपला, हा P आपण घेतलेला आहे x1 कॉमा x2 आणि Q म्हणजे y1 कॉमा y2. त्यामुळे हे जे अंतर आहे, दिस इज मॉड ऑफ x2 मायनस y2 आणि दिस इज मॉड ऑफ x1 मायनस y1. मग ह्यातलं मॅक्सिमम आपण घेणार आहोत. म्हणजे काटकोन त्रिकोणाचा हायपोटेनस सोडून ज्या दोन साईड्स आहेत त्यातली जास्तीत जास्त, म्हणजे त्यातलं जास्त लेंथ असलेली जी साईड आहे, दॅट विल बी द आन्सर ऑफ डी इन्फिनिटी एक्स कॉमा वाय. थोडक्यात अगदी साध्या भाषेत. आता जर मला हे मेट्रिक म्हणून सिद्ध करायचं आहे तर मला त्या सर्व प्रॉपर्टीज सिद्ध केल्या पाहिजेत. तर पहिलंच आधी काय बघा, डी इन्फिनिटी, मी त्या लेक्चरमध्ये पण शेवटी हे डिस्कस केलं होतं. मॅक्झिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 मायनस y1 आणि मॉड ऑफ x2 मायनस y2. Now each of us know that mod of x1 minus 1 is greater than or equal to 0. This is also greater than or equal to 0. So inside the bracket we have two quantities which are non-negative, and out of them maximum I am taking, that is definitely going to be non-negative. So d infinity x comma y is greater than or equal to 0. So non-negativity is proved. I will go with speed in this particular problem. Already we have discussed this previous lecture. Secondly, what? Now suppose I assume that d infinity x comma y is equal to 0. Right? What does that mean? This implies what? Or we can directly say if and only if, implies and is implied by. Or instead of this I will directly write if and only if. That is better. Okay, so d infinity is 0, d infinity x comma y is 0 implies what? If and only if what? It will be maximum of, right, mod of x1 minus y1 plus, comma, mod of x2 minus y2. This is going to be 0. But now these are two non-negative quantities आणि त्यातला maximum 0 आहे. ही क्वांटिटी कशी आहे? ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. दिस इज ऑल्सो ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. त्यातला मॅक्सिमम हा 0 आहे. म्हणजे दोन्ही 0 असल्या पाहिजेत, पर्यायच नाही दुसरा. सो इफ अँड ओनली व्हॉट वी कॅन से, mod of x1 minus y1 is 0 and mod of x2 minus y2 is 0. Mod here. Mod of x2 minus y2 is 0. But you know mod of 0 is 0. So this means if and only if x1 minus y1 is 0 and x2 minus y2 is 0. Right? If and only if x1 is equal to y1 and x2 is equal to y2. Right? But when x1 and y1 are equal, x2 and y2 are equal, that means what? If and only if x1 comma x2 is same as y1 comma y2. And but that means what? If and only if x is equal to y. X is equal to y. This is not x1, sorry. X is equal to y it is. Right? So we have proved that when d infinity x comma y is 0, if and only if x is equal to y. This is comma here. This is done. Right? Now I will erase all this and we will prove remaining two properties also with speed. See now, d infinity x comma y, it is equal to what? Maximum of mod of x1 minus y1 comma mod of x2 minus y2. Correct? Now you can write this in a different way. Instead of this I can write this as mod of y1 minus x1 comma mod of y2 minus x2, and that means this is d infinity y comma x. So symmetry is proved, symmetry established, and this is always true for all x and y belonging to x. Means x is here R2 for all x and y belonging to R2. This result is proved.
Now what is the main issue? Triangle inequality. So how to prove that, right? So we take z as say z1 comma z2. Now you have 3 points. X is x1 comma x2, y is y1 comma y2, and your z is z1 comma z2. Now if you start with say mod of xk, means suppose I start with this mod of xk minus zk. Okay, what will be this? You can rewrite this as mod of xk minus yk plus yk minus zk. But then this is less than or equal to mod of xk minus yk plus mod of yk minus zk, which is obvious by triangle inequality of real numbers. Okay, now k is going to take different values here. आपण हे R2 मध्ये काम करतो आहोत. So k will have different values 1 and 2. So this will be less than or equal to what? Maximum of mod of, means maximum of say here in bracket mod of xk minus yk, right, where k takes values from 1 to 2. k taking values here आपण हा इथे आपण स्लॅश करूया हे म्हणजे ते ओके. k takes values from 1 to 2 आणि प्लस maximum of mod of yk minus zk, where again k taking values from 1 to 2, right? This is what you have. This is obvious. Okay, but then this is what maximum of xk minus yk, k taking values from 1 to n, is nothing but d of x comma y, d infinity of x comma y, and plus this is d infinity of y comma z. So what we have proved is any xk minus zk, when I take, it is less than or equal to this. This k has no particular value. So k ॲक्च्युअली किती व्हॅल्यूज घेणार आहे? R2 मध्ये आपण काम करतो त्यामुळे k 2 व्हॅल्यू घेणार आहे. पण कुठलाही मी घेतला मॉड ऑफ xk म्हणजे मॉड ऑफ x1 मायनस z1 घेतलं काय ते ह्याच्याहून लहान असणार, लेस दॅन ऑर इक्वल टू असणार, आणि मॉड ऑफ x2 मायनस z2 घेतलं काय ते पण ह्याच्याहून लेस दॅन ऑर इक्वल टू असणार. म्हणजे बघा तुम्ही काय सिद्ध केलं, xk मायनस zk, मॉड ऑफ xk मायनस zk इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू दिस, आणि दिस इज ट्रू फॉर each k टेकिंग व्हॅल्यूज 1 and 2. म्हणून मग त्यातल्या मॅक्झिमम मध्ये सुद्धा तेच रिझल्ट असणार. मी समजा x1 मायनस z1 घेतलं मॉड ऑफ, तरीही मॉड ऑफ x1 मायनस z1 विल बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू दिस. k2 घेतला मी तर मॉड ऑफ x2 मायनस z2 दॅट ऑल्सो विल बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू दिस क्वांटिटी. सो when both of them are less than or equal to this quantity, maximum of them is also less than or equal to this quantity. बरोबर ना? समजा मी असं म्हटलं की 5 हे 10 पेक्षा लहान आहे, 8 हे पण 10 पेक्षा लहान आहे, सॉरी, दोन्ही 10 पेक्षा लहान असल्यामुळे त्यातली मॅक्झिमम क्वांटिटी ही पण 10 पेक्षा लहान आहे. हे जसं लॉजिक इथे आहे ना, तसंच इथे मी काय म्हणणार, सो मॅक्झिमम ऑफ what? Maximum of what? Mod of xk minus yk, mod of xk minus yk, k taking values from 1 to 2 is, but this is nothing but dxy, d infinity xy, and d infinity x इथे z आहे ना, xk minus zk, sorry, so I should write here zk. This I will erase, and here this also I will erase. So now what? This is zk. बघा xk minus zk, maximum of that will be equal to d infinity xz, and that will be less than or equal to d infinity xy plus d infinity yz, right?
right? So this has been established now. So d infinity xz is less than or equal to d infinity xy plus d infinity yz, and this is true for all x, y, z, for all x, y and z belonging to R2. So triangle inequality is also proved now. So all the three properties, all the four properties actually we have proved about d infinity. So what does this mean? Now I can say, with all this I will erase now, this is already discussed by us. So what does that means? Now it means R2 infinity d infinity is metric space. मग ह्याच्यामधून काय आपल्या लक्षात आलं बघा, की अंडरलाइंग सेट एकच होता R2, परंतु त्याच्यावर आपण तीन मेट्रिक्स डिफाइन केले, तीन वेगवेगळी डिस्टन्स फंक्शन्स आपण डिफाइन करू शकलो. पहिलं डिस्टन्स फंक्शन काय होतं? युज्युअल डिस्टन्स, म्हणजे आपण जे पारंपरिक रूट ऑफ x1 मायनस y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड प्लस x2 मायनस y2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड, दॅट वॉज युज्ड, दॅट वी प्रूव्ड दॅट इट इज अ मेट्रिक. मेट्रिक आहे असं प्रूव्ह करणं म्हणजे त्या चारही प्रॉपर्टीज प्रूव्ह करणं. नॉन निगेटिव्हिटी, dxy इज इक्वल टू 0 इफ अँड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, dxy सेम ॲज dyx, सिमेट्री, आणि ट्रायंगल इनइक्वालिटी, dxy लेस दॅन ऑर इक्वल टू dxz प्लस dzy फॉर ऑल xyz बिलॉंगिंग टू दॅट सेट. ह्या चार प्रॉपर्टीज जे फंक्शन प्रूव्ह करणार, जे फंक्शन सॅटिस्फाय करणार, त्याला आपण मेट्रिक म्हणणार. म्हणून काही म्हणजे बेसिक्स आपली चांगली तयार पाहिजेत. मॅथमॅटिक्समध्ये ना बेसिक्स चांगली तयार पाहिजेत. मोठ्या मोठ्या सिद्धता वगैरे हे नंतरच्या विषय आहे, आधी बेसिक्स तयार पाहिजेत तुम्हाला. तुम्हाला कुणी असं विचारलं की एक माझा अंडरलाइंग सेट एकच असेल तर त्याच्यावर अनेक मेट्रिक्स डिफाइन करता येतात का? येस वी कॅन, वी हॅव प्रूव्ड हिअर. R2D युज्युअल डिस्टन्स, R2D1 आणि R2D इन्फिनिटी, हे तीन आपण मेट्रिक्स डिफाइन केले. आणि डिस्क्रीट मेट्रिक तर आहेच. R2 मधले कुठलेही दोन पॉईंट्स घेतलेत आणि समजा तुम्ही असं डिफाइन केलं की D डॅश, समजा मी त्याला म्हटलं D डॅश x, y is equal to 0 if and only if x is equal to y and otherwise it is equal to 1. This is also a metric. Four different metrics we have defined on R2. So underlying set can be, means on that underlying set you can define different metrics. हे याच्यामधून आपल्याला क्लिअर झालं. इवन आरच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आपण युज्युअल डिस्टन्स घेतलं ना, आर म्हणजे आपण काय केलं बघा, आर जर आपण अंडरलाइंग सेट घेतला तर त्यावर आपण काय डिफाइन केलं बघा, फॉर ऑल एक्स अँड वाय बिलॉंगिंग टू आर वी डिफाइंड dxy ॲज मॉड ऑफ x मायनस वाय. तसंच आपण समजा असं आत्ताच मी डिफाइन केलं त्याप्रमाणे d डॅश xy इज इक्वल टू 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू y and it is equal to 0 if x is not equal to here, and it is equal to 0 if x is equal to y. हे पण एक मेट्रिक आहे, हे डिस्क्रीट मेट्रिक आहे. आपण डिस्क्रीट मेट्रिकला साठी आर हाच सेट पाहिजे असं काही नाही आहे. कुठलाही अंडरलाइंग सेट घ्या, नॉन एम्प्टी सेट एक्स, आणि त्याच्यावर हे डिफाइन करा की फॉर ऑल एक्स अँड वाय बिलॉंगिंग टू कॅपिटल एक्स, जर ते पॉईंट्स वेगवेगळे असतील तर त्यांचं डिस्टन्स 1, सेम असतील तर 0. मग इथे आपण इन स्पेशल केस म्हणून आर घेतलं. तो आर पाहिजे असं काही नाही आहे. डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेससाठी कोणताही अंडरलाइंग सेट, नॉन एम्प्टी सेट तुम्हाला चालेल. पण जेव्हा तुम्हाला असं विचारणार की आरवर दोन मेट्रिक कोणत्या डिफाइन करता येतील, तर मला डिस्क्रीट मेट्रिकचा वापर करता येईलच ना. किती, बिकॉज इट इज ओपन, एनी सेट यू टेक, एनी नॉन एम्प्टी सेट यू टेक, यू कॅन डिफाइन अ डिस्क्रीट मेट्रिक ऑन दॅट. सो वाय नॉट आर. आणि हे नेहमीच युज्युअल डिस्टन्स, म्हणजे दोन आता एक्झाम्पल्स तुमच्याकडे झाली. R2च्या बाबतीमध्ये R2D युज्युअल डिस्टन्स, R2D इन्फिनिटी आणि R2D1. आणि आत्ताच आपण म्हटलं R2D डॅश, डॅश फॉर डिस्क्रीट मेट्रिक. हे चार मेट्रिक्स आपण डिफाइन केले R2वर. अंडरलाइंग सेट तोच आहे, मेट्रिक्स वेगवेगळे आहेत. आणि म्हणून या डिस्टन्सला युज्युअल डिस्टन्स म्हणण्याची वेळ आली, कारण आता आपला डिस्टन्सचा कन्सेप्टच बदलला. डिस्टन्सचा कन्सेप्ट आता काय झाला
एक्स मधल्या 2 पॉईंट्स मधलं डिस्टन्स हे आपण कसं डिफाईन करणार, तर वी विल डिफाईन अ फंक्शन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर विच सॅटिस्फाईज दोज 4 प्रॉपर्टीज. त्या 4 प्रॉपर्टीज जे फंक्शन सॅटिस्फाय करतं त्याला आपण डिस्टन्स फंक्शन म्हणणार, म्हणजेच मेट्रिक म्हणणार. डिस्टन्स फंक्शन म्हणजेच मेट्रिक. आणि मग तो अंडरलाईंग सेट आणि ते डिस्टन्स फंक्शन म्हणजे तो मेट्रिक म्हणून जे तयार होतं ते मेट्रिक स्पेस. हे अनालिसिस मधलं एक स्ट्रक्चर आहे. आता जसं तिकडे अल्जिब्रामध्ये तुम्ही ग्रुप शिकता, रिंग शिकता, वेक्टर स्पेसिस शिकता, दे आर अल्जिब्राइक स्ट्रक्चर्स. इथे तुम्हाला तिथे कसं असतं बघा, एक नॉन एम्प्टी सेट घेता, त्याच्यावर काही ऑपरेशन डिफाईन करता आणि त्या ऑपरेशनला काही प्रॉपर्टीज सॅटिस्फाय करायला सांगता. मग त्या एवढ्या प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय झाल्या की त्याला ग्रुप म्हणतात, त्याला रिंग म्हणतात, वेक्टर स्पेस म्हणतात. सेट आणि सर्टन ऑपरेशन्स आणि त्या ऑपरेशन्सच्या त्या सेटच्या संदर्भातल्या काही प्रॉपर्टीज मिळून अल्जिब्राइक स्ट्रक्चर तयार झाली. इथे वेगळं आहे. इथे फंक्शन्स घेणार तुम्ही. R2 क्रॉस R2, एक्स क्रॉस एक्स टू आर, हे डी फंक्शन, त्याने काही प्रॉपर्टीज सॅटिस्फाय करायच्या. इफ दोज प्रॉपर्टीज आर सॅटिस्फाईड दॅट फंक्शन विल बी कॉल्ड एज अ मेट्रिक. लक्षात आलं. आणि हे इंट्युएशन कुठून आलंय बघा, मॉड ऑफ एक्स मायनस वायच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यूच्या, त्याच त्या तिथे वापरलेल्या आहेत. आपण इंट्युएशन त्यातलं लक्षात घ्या, म्हणजे थिअरी कळायला लागते आपल्याला. ठीक आहे. आणखी एक मेट्रिक आपण विचार करूया, म्हणजे ओके, वी विल वर्क ऑन दॅट नाव अँड देन विल वाइंड अप दिस लेक्चर. सी नाव व्हॉट वी विल गो is now we will think of, say, complex plane, right? We will think of complex plane. Complex plane म्हणजे काय, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपल्याला माहिती आहेत. तसं हे कॉम्प्लेक्स प्लेन म्हणजेच काय, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z when you take z belonging to C stands for complex numbers, right? How you denote it? Z is generally denoted as a plus bi. A is real part, B is imaginary part. आणि आपण हे R2 मध्येच ते दाखवत असतो. इथे आपण समजा हा A असेल, इथे B असेल, तर हे A, B रियल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट, याला आपण रियल ॲक्सिस म्हणतो कॉम्प्लेक्स प्लेनमध्ये. दिस इज रियल ॲक्सिस आणि दिस इज कॉल्ड इमॅजिनरी ॲक्सिस. त्याने जे प्लेन तयार झालं ते आपण म्हणतो कॉम्प्लेक्स प्लेन. मग आता दोन कॉम्प्लेक्स नंबर्समधलं डिस्टन्स मी कसं डिफाईन करायचं. सिमिलर, समजा मला असं दिलेलं आहे की हा तुमचा जो सेट आहे तो C आहे, समजा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राईट. आणि मग त्याच्यावर मी एक्स हा एक कॉम्प्लेक्स नंबर घेतला, समजा एक्स. इट इज सपोज A1 प्लस IB1 I इंटू B1. आणि Y हा दुसरा कॉम्प्लेक्स नंबर घेतला, A2 प्लस I इंटू B2. तर आपण यातलं डिस्टन्स कसं डिफाईन करणार. डिस्टन्स फंक्शन, समजा हे एक्स म्हणजे आपण C घेतलं, तर एक्स क्रॉस एक्स टू आर आपण कसं डिफाईन करणार बघा. युज्युअल डी डिस्टन्स बिटवीन से एक्स अँड वाय, दीज आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इट विल बी डिफाईन्ड ॲज रूट ऑफ A1 मायनस A2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड, म्हणजेच हे रियल पार्ट्सचं सबट्रॅक्शन, त्याचा स्क्वेअर, आणि प्लस B1 मायनस B2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. तुम्ही जॉमेट्रिकली जर विचार केला तर हे तुमचं समजा एक्स असेल, हे तुम्ही समजा या म्हणजे हा जो पॉईंट आहे हा समजा तुम्ही A1, B1 घेतला आणि इथे कुठेतरी दुसरा पॉईंट आहे समजा Y, बरोबर ना. त्याला समजा तुम्ही A2, B2 लिहिलं, तर ते A1 मायनस A2 स्क्वेअर म्हणजे हे युज्युअल डिस्टन्स आहे R2 मध्ये जे आपण वापरतो तेच, प्लस B1 मायनस B2 स्क्वेअर आणि त्याचा रूट. So I think this is very easy to prove that this is a metric, right? This is very easy, simple thing, because why? If you take this D1 dx, y चा जर आपण विचार केला तर ते A1 मायनस A2 चा स्क्वेअर आहे, त्यामुळे हे नॉन निगेटिव्ह आहे. दिस इज B1 मायनस B2 स्क्वेअर, इट इज नॉन निगेटिव्ह. So what we will say is this dxy is greater than or equal to 0, because this is, we are taking positive square roots, non-negative square roots we are taking. So I think this is not difficult to understand. Okay. आणि बघा, त्यामुळे हे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 आहेच. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आणखी काय होईल बघा, dxy समजा मी 0 आहे म्हटलं,
तर नॅचरली नेहमीचाच विषय सर्व हे 0 होणार. मग म्हणजेच काय होणार, रूट ऑफ a1 मायनस a2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड प्लस b1 मायनस b2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड हे 0 होणार. म्हणजे यांचे स्क्वेअर्स केलात तर ते पण 0 होणार. म्हणजेच काय झालं, a1 मायनस a2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड प्लस b1 मायनस b2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड हे 0 होणार. आणि दोघांचं ॲडिशन 0 आहे म्हणजे प्रत्येक गोष्ट त्यातली 0 पाहिजे. म्हणजेच काय झालं, a1 मायनस a2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू 0 अँड this b1 minus b2 bracket squared equal to 0, and that means again usual steps we are writing. a1 minus a2 is 0 and also b1 minus b2 is 0. b1 is equal to b2. Actually b1 minus b2 is 0, and that implies a1 is equal to a2 आणि b1 is equal to b2. पण कॉम्प्लेक्स, आता हे काय झालं बघा, a1 आणि a2 हे त्यांचे रियल पार्ट्स आहेत. हे रियल पार्ट्स आहेत, दे आर इक्वल. ऑल्सो इमॅजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, म्हणजेच कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल. सो दॅट गिव्स यू x इज इक्वल टू y. लिटिल बिट नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डेफिनेटली needed when two complex numbers are equal. When their real parts match, imaginary parts also match, then the complex numbers are equal. So that proves this part. Symmetry is obvious. Instead of a1 minus a2 square, you write a2 minus a1 square, b2 minus b1 square. That follows. And now the main issue is triangle inequality. So how to prove that triangle inequality? That is also you can prove by using the techniques that we used in proving R2, usual distance is a metric. Using that you can prove this also, but still we will try to write it. Okay, so suppose you take Z as a complex number a3 plus I b3. Now you have three complex numbers. X is a1 plus I b1, y is a2 plus I b2, and now this is z, a3 plus I b3. So you start with dxz, right? What is dxz? Dxz, you know, it is by our definition root of xz we are writing. So it is a1 minus a3 bracket squared plus this b1 minus b3 bracket squared. Right, I hope you understand this. Now what we can do is we can write this quantity a1 minus a2. Now you have to somehow introduce a1 minus a2 and sorry, something I have made mistake, xz now. So a1 minus a3, sorry. So here what I will now introduce this, that I will write this as this we will write as a1 minus a2 plus a2 plus a2 minus a3 bracket squared and plus here this b1 minus b3. So I will introduce b2 in between, b1 minus b2 plus b2 minus b3 and bracket squared. Okay, so now you can use that Minkowski's inequality and all that, right? And by using that Minkowski's inequality we can prove that this part is suppose now suppose I say let p1 is equal to, suppose I take p1 is say a1 minus a2. Okay, then say p2 is p2, you will take as suppose b1 minus b2, then we will take q1 as say a2 minus a3 and q2 we will take as b2 minus b3, right? So this distance between x and z, what it comes to be, it will be root of p1 plus q1 square, p1 plus q1 bracket squared and plus here it will be p2 plus q2 bracket squared. You can just put these values there. Okay, so now this is equal to then summation I taking values from 1 to 2
pi plus qi bracket squared, and by using Minkowski's inequality this is less than or equal to summation pi bracket squared plus root of summation qi bracket squared. Now you replace this is, we can say, by Minkowski's inequality. By Minkowski आपण हे वापरलेली आहे पूर्वीच्या एका प्रॉब्लेम मध्ये, बाय Minkowski's inequality. Now this is summation pi. What is pi? It is a1 minus a2 squared, right? And means you can say this now. This is summation pi plus qi squared, but this summation pi squared, whenever you write I running from 1 to 2 here, 1 to 2 here also I running from 1 to 2. Now you can use that. pi म्हणजे काय घेतले आपण, a1 minus a2, म्हणजे जिथे तुम्ही 1 to 2 म्हटलं की a1 minus a2 square plus a2 minus a3 square, म्हणजे सॉरी pi squared summation pi squared I running from 1 to 2. Your pi is, it should be right. So whenever you write this summation pi squared, it comes out to be what? Summation म्हणजे इथे रूट साइन मध्ये काय येणार, तर a1 minus a2 bracket squared plus b1 minus b2 bracket squared, कारण p2 squared येणार ना, हे I running from 1 to 2 आहे, त्यामुळे पहिल्यांदा I ची व्हॅल्यू 1 असेल, त्यावेळी p1 स्क्वेअर म्हणजेच काय, ह्याचा स्क्वेअर a1 minus a2 चा स्क्वेअर, p2 असेल त्यावेळी काय होणार, b1 minus b2 चा स्क्वेअर, बरोबर ना. म्हणजेच आता मी इथे लिहितो ते, दिस इज इक्वल टू काय होणार, रूट मध्ये पहिली टर्म होणार a1 minus a2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड, बरोबर ना, प्लस p2 स्क्वेअर्ड म्हणजेच काय, b1 minus b2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड. बघा इथे p2 म्हणजे हे आहे, प्लस रूट मध्ये q I रनिंग फ्रॉम 1 to 2, पहिल्यांदा q1 स्क्वेअर, q1 म्हणजे काय आहे, a2 minus a3, so it will be a2 minus a3 bracket squared plus b2 minus b3 bracket squared. Now it is done. म्हणजेच काय झालं, this is same as dxy plus dyz. Okay, so now you have proved कि dxz we started with, and you proved it is less than or equal to dxy plus dyz. So all the four properties we have proved for the complex plane also. ही आपली दोन कॉम्प्लेक्स नंबर्स मधलं डिस्टन्स आपण कसं डिफाइन केलंय बघा. जर माझा एक कॉम्प्लेक्स नंबर समजा x असेल आणि तो a1 प्लस i b1 असेल आणि दुसरा y असेल a2 प्लस i b2, तर आपण डिस्टन्स बिटवीन x आणि y हे कसं डिफाइन केलं, x, y हे कसं डिफाइन केलं, जसं R2 मध्ये करतो तसंच a1 minus a2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड आणि प्लस हे b1 minus b2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड. आणि या फंक्शनच्या बाबतीमध्ये आपण सर्व प्रॉपर्टीज मेट्रिक स्पेसच्या प्रूव्ह केल्या, अँड दॅट इज वाय दिस इज अ मेट्रिक स्पेस. त्यामुळे हे चौथं किंवा पाचवं एक्झाम्पल आपल्याला मिळालं की काय मिळालं बघा, C, D is metric space where C is a set of complex numbers. त्यामुळे आणि ह्याची सिमिलॅरिटी लक्षात घ्या, you can compare this with R2, and that is but natural. Every complex number can be represented in a complex plane, and that complex plane is nothing but your R2. Instead of x and y axis, now you are saying real and imaginary axis. पण बाकी त्याची जॉमेट्री तीच वापरणार आपण. डिस्टन्स जे आहे ते आपण तसंच डिफाइन केलेलं आहे जसं R2 मध्ये केलं, युज्युअल डिस्टन्स मध्ये. ओके, सो आय होप यू अंडरस्टँड ऑल दीज इश्यूज. वी विल स्टॉप दिस लेक्चर. We will continue in the next lecture. Thank you.